Good morning, children. Today we are going to learn a new chapter. All of you, please open your textbook and take page number 37. Chapter 8 Tenali Raman. In this lesson, the famous jester Tenali Raman's sport response is introduced. Tenali Raman was an Indian poet, scholar, thinker, and a special advisor in the court of Sri Krishnadevaraya, the Vijayanagar Emperor. He held an important position in King Krishnadevaraya's court. Lesson 8 तेनाली रामन पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी में प्रसिद्ध विदूषक तेनाली रामन की हाजिर जवाबी का परिचय दिया गया है। अपनी चतुराई से कैसे वह कार्य करता है यही इसमें दर्शाया गया है। विजयनगर के महाराज कृष्णदेवराय के दरबार में तेनाली रामन नाम का एक व्यक्ति था। वह राजा के दरबार में विदूषक था और तेलुगु भाषा का प्रसिद्ध कवि भी था। वह बहुत बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। अपने इसी कौशल से उसने कृष्णदेव राय के दरबार में जगह पाई थी। वैसे उसका नाम सिर्फ रामन था, किंतु तेनाली गांव का निवासी होने के कारण उसका नाम तेनाली रामन हो गया। महाराज को अपनी बातों से खुश रखना तेनाली रामन का काम था। इस काम को वह बखूबी अंजाम दे रहा था। लेकिन एक बार किसी कारणवश महाराज उस पर नाराज हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, जाओ, कभी मुझे अपना मुंह न दिखाना। लिसन। विजयनगर के महाराज कृष्णदेवराय के दरबार में तेनाली रामन नाम का एक व्यक्ति था। दरबार मीन्स റോയൽ കോർട്ട്, രാജസദസ്. വിജയനഗരത്തിലെ മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണദേവരായരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ തെനാലിരാമൻ എന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. वह राजा के दरबार में विदूषक था और तेलुगु भाषा का प्रसिद्ध कवि भी था. വിദൂഷക് മീൻസ് ക്ലോൺ, തമാശക്കാരൻ. അദ്ദേഹം രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ തമാശക്കാരനും തെലുങ്കു ഭാഷയിലെ പ്രശസ്ത കവിയുമായിരുന്നു. വ ബഹുത്ത് ബുദ്ധിമാൻ ഔർ ഹാജിർ ജവാബ് താ. ഹാജിർ ജവാബ് മീൻസ് കൃത്യമായ മറുപടി. അദ്ദേഹം വളരെ ബുദ്ധിമാനും കൃത്യമായ, അതായത് കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന മറുപടി പറയുന്ന ആളുമായിരുന്നു. अपनी इसी कौशल से उसने कृष्णदेवराय के दरबार में जगह पाई थी. കൗശൽ മീൻസ് നൈപുണ്യം. ഈ നൈപുണ്യത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം കൃഷ്ണദേവരായരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇടം കണ്ടെത്തിയത്. വൈസെ उसका नाम सिर्फ रामन था, किंतु तेनाली गांव का निवासी होने के कारण उसका नाम तेनाली രാമൻ हो गया. ശരിക്കും അവന്റെ പേര് രാമൻ എന്നാണ്. എന്നാൽ തെനാലി ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തെനാലി രാമൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. മഹാരാജ് കോ അപ്പനി ബാത്തോം സെ ഖുശ് രഖ്ന തെനാലി രാമൻ കാ കാം ഥാ. മഹാരാജാവിനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു തെനാലി രാമന്റേത്. ഇസ് കാം കോ വഹ് ബഖൂബി അംജാം ദേ രഹാ താ. ബഖൂബി മീൻസ് നർമ്മം, അംജാം ഫലം, നർമ്മത്തിലൂടെ ഫലം നേടുക. ഈ ജോലി അദ്ദേഹം നർമ്മത്തിലൂടെ നന്നായി ചെയ്യുമായിരുന്നു. ലേക്കിൻ ഏക് ബാർ കിസി കാരണവശ് മഹാരാജ ഉസ് പർ നാരാജ് ഹോ ഗയേ. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് നാരാജ്? ആംഗ്രി. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ചില കാരണവശാൽ മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. ഉനോനെ ക്രോധിത് ഹോക്കർ കഹാ. ക്രോധിത് മീൻസ് ആംഗർ. ജാവോ, കഭി മുझे अपना मुंह न दिखाना. രാജാവിന് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഒരിക്കലും നിന്റെ മുഖം എനിക്ക് കാണണ്ട എന്ന്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. तेनालीरामन अगले दिन एक नकली चेहरे से अपने मुख को ढक कर दरबार में हाजिर हुआ. उसकी इस हरकत को देखकर सब लोग हंस पड़े. जब महाराज ने उसे इस तरह देखा तो उनका क्रोध भड़क उड़ा. महाराज ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर कारागार में डाल दो. तेनालीरामन ने महाराज से नम्रता के साथ प्रश्न किया, महाराज, मेरा अपराध? महाराज बोले,
अपराध पूछते हो, कल ही मैंने तुमसे कहा था कि अपना मुख मत दिखाना, फिर भी तुमने यहाँ आने का दुस्साहस किया। तेनालीरामन ने उत्तर दिया, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया है। आपको मेरा मुख दिखाई ना दे, इसलिए अपने मुख पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ। एक बात सुनकर सब दरबारी हंस पड़े। महाराज का गुस्सा भी शांत हो गया। लिसन, तेनालीरामन अगले दिन एक नकली चेहरे से अपने मुख को ढक कर दरबार में हाजिर हुआ। What is the meaning of നക്കലി ചേഹരെ? ഫേക്ക് ഫേസ്, അതായത് മുഖംമൂടി, വ്യാജമുഖം. അതായത് മുഖംമൂടി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തെന്നാലിരാമൻ പിറ്റേന്ന് രാജസദസ്സിൽ വന്നത്. ഉസ്കി ഇസ് ഹർക്കത് കോ ദേഖ്കർ സബ് ലോഗ് ഹൻസ് പടേ. ഹൻസ്ന ലാഫ്, ഹർക്കത് പ്രവൃത്തി. പിറ്റേന്ന് രാജസദസ്സിൽ മുഖംമൂടി വെച്ചു വന്ന രാമനെ കണ്ട എല്ലാവരും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. जब महाराज ने उसे इस तरह देखा तो उनका क्रोध भड़क उड़ा. മഹാരാജാവ് അവനെ ഈ രൂപത്തിൽ കണ്ടിട്ട് ദേഷ്യം കൊണ്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. महाराज ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर कारागार में डाल दो. What is the meaning of सिपाही? सोल्जियर, സേവകര്, സൈനികര്. ആദേശ്, ഓർഡർ. കാരാഗാർ മീൻസ് ജയിൽ. ഇയാളെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി അടയ്ക്കാൻ സൈനികരോട് മഹാരാജാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെനാലിരാമൻ ने महाराज से नम्रता के साथ प्रश्न किया, महाराज मेरा अपराध? What is the meaning of अपराध? ക്രൈം, കുറ്റം. തെനാലിരാമൻ രാജാവിനോട് വിനയത്തോടെ ചോദിച്ചു, രാജാവേ, എന്റെ കുറ്റം എന്താണ്? മഹാരാജ് बोले, अपराध पूछते हो, कल ही मैंने तुमसे कहा था कि अपना मुख मत दिखाना, फिर भी तुमने यहाँ आने का दुस्साहस किया. What is the meaning of कल? yesterday. മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, തെറ്റെന്താണെന്നോ? ഇന്നലെ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിന്റെ മുഖം കാണിക്കരുത് എന്ന്. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടു. തെനാലിരാമൻ ने उत्तर दिया, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया है. തെനാലിരാമൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, തെറ്റു പൊറുക്കണം മഹാരാജാവേ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഉത്തരവ് പാലിച്ചതേയുള്ളൂ. आपको मेरा मुख दिखाई न दे, इसलिए अपने मुख पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ. അങ്ങേക്ക് എന്റെ മുഖം കാണാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു മുഖംമൂടി വെച്ച് മറച്ച് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഏ ബാത് സുൻകർ സബ് ദർബാരി ഹൻസ് പടേ. महाराज का गुस्सा भी शांत हो गया. गुस्सा मीन्स ആംഗ്രി, ദേഷ്യം. ഇത് കേട്ട് രാജസദസ്സിലുള്ളവർ മുഴുവൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. അങ്ങനെ മഹാരാജാവിന്റെ ദേഷ്യവും ശമിച്ചു. ഇവിടെ ശരിക്കും തെന്നാലിരാമന് കൊട്ടാരം വിട്ടുപോകാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ കോമാളിത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചുകൂട്ടിയത്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. राजा के दरबार में काम करते रहने से रामन के पास काफी धन इकट्ठा हो गया था. एक दिन उसकी नजर कुछ चोरों पर पड़ी जो उसके घर के नजदीक बाग में घूम रहे हैं. उसे समझ आ गया कि ये चोर हमारे घर चोरी करने के लिए यहाँ घूम रहे हैं. उसने अपनी पत्नी को बुलाकर इस प्रकार कहा कि उसकी आवाज उन चोरों तक पहुंच जाए. देखो, आजकल चोरों का बड़ा बोलबाला है. हमारे पास जो रुपया पैसा और कीमती सामान है उसे एक बड़े संदूक में डाल दो ताकि मैं उसे बाग के कुएं में छिपा दूं. चोर एक बात सुनकर बहुत खुश हुए. तेनालीरामन ने अपनी पत्नी की सहायता से एक संदूक में ईंट पत्थर भरकर बाग के कुएं में डाल दिया. रात के समय चोर उस संदूक को चुराने के इरादे से आए, लेकिन कुएं में घुसने की हिम्मत किसी में नहीं हुई. फिर वे 3-4 बाल्टियां और रस्सी लेकर आए. उन्होंने बाल्टियों से पानी निकालना शुरू किया. रात भर वे पानी निकालते रहे, लेकिन कुआं खाली न हुआ. सवेरा होने पर पकड़े जाने के डर से वे भागने लगे. तभी रामन ने वहां आकर कहा, भागते कहाँ हो? मेरा धन्यवाद तो लेते जाओ. तुम लोगों ने रात भर मेरे बगीचे में पानी दिया है. इस तरह अपनी चतुराई से तेनालीरामन ने
धन बचा लिया. Listen. राजा के दरबार में काम करते रहने से रामन के पास काफी धन इकट्ठा हो गया था. What is the meaning of काफी? Enough. ഇക്കട്ട കളക്ട്. രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത് രാമൻ ധാരാളം സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. एक दिन उसकी नजर कुछ चोरों पर पड़ी जो उसके घर के नजदीक बाग में घूम रहे हैं. नजर मीन्स आई, दृष्टि. चोरों തീഫ്. നസ്ദീക് നിയർ. ബാഗ് ഗാർഡൻ. ഒരു ദിവസം തന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള പൂന്തോട്ടത്തിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ചില കള്ളന്മാരെ രാമൻ കണ്ടു. ഉസെ സമജ് ആ ഗയാ കി യേ ചോർ ഹമാരെ ഘർ ചോരി കർനെ കെ ലിയെ യഹാം കൂം രഹേ ഹെ. രാത്രി തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറി മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കള്ളന്മാർ അവിടെ കിടന്ന് ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതെന്ന് അയാൾക്കു മനസ്സിലായി. ഉസ്നെ അപ്നി പത്നി കോ ബുലാക്കർ ഇസ് പ്രകാർ കഹാ കി उसकी आवाज उन चोरों तक पहुंच जाए. देखो आजकल चोरों का बड़ा बोलबाला है. आवाज मीन्स साउंड. आजकल नौवेडेज. ബോൽബാല ആധിപത്യം. അയാൾ തന്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു കള്ളന്മാർ കേൾക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു, നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും കള്ളന്മാർ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു. അതായത് കള്ളന്മാരുടെ വിളയാട്ടമാണ്. ഹമാരെ പാസ് ജോ രുപയ പൈസ और कीमती सामान है उसे एक बड़े संदूक में डाल दो ताकि मैं उसे बाग के कुएं में छिपा दूं. What do you mean by कीमती? Precious. बड़े संदूक big box. ताकि so that. कुएं well. छिपा ഹൈഡ്. നമ്മുടെ പക്കലുള്ള പണവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും ഒരു വലിയ പെട്ടിയിലാക്കുക. ഞാനത് പൂന്തോട്ടത്തിലുള്ള കിണറ്റിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാം. തെനാലിരാമൻ ने अपनी पत्नी की सहायता से एक संदूक में ईंट पत्थर भरकर बाग के कुएं में डाल दिया. ईंट पत्थर मीन्स ബ്രിക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റോൺ. തെനാലിരാമൻ തന്റെ ഭാര്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു പെട്ടിയിൽ ഇഷ്ടികയും കല്ലും നിറച്ച് പൂന്തോട്ടത്തിലെ കിണറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു. रात के समय चोर उस संदूक को चुराने के इरादे से. ചുരാന മീൻസ് സ്റ്റീലിംഗ്. ഇത് കേട്ട് കള്ളന്മാർ പെട്ടി മോഷ്ടിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ രാത്രിയിൽ പൂന്തോട്ടത്തിലെത്തി. ലേക്കിൻ കുയേ മേൻ കുസ്നെ കി ഹിമ്മത്ത് കിസി മേൻ നഹി ഹുയി. കുസ്ന ടു എൻറ്റർ. വാട്ട് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് ഹിമ്മത്ത്? കറേജ്. എന്നാൽ ആർക്കും കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങി പണം എടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല. फिर वे 3-4 बाल्टियां और रस्सी लेकर आए. उन्होंने बाल्टियों से पानी निकालना शुरू किया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाल्टी? ബക്കറ്റ്. രസ്സി റോപ്പ്. പിന്നീട് അവർ 3-4 ബക്കറ്റും കയറും കൊണ്ടുവന്ന് കിണറ്റിലെ വെള്ളം കോരി നീക്കം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. രാത് ഭർ വേ പാനി നിക്കാൽത്തെ രഹെ ലേക്കിൻ കുവാം ഖാലി ന ഹുവാ. രാത്രി മുഴുവൻ വെള്ളം കോരിയിട്ടും കിണർ ശൂന്യമായില്ല. സവേര ഹോനെ പർ പകടെ ജാനെ കെ ഡർ സെ വേ ഭാഗനെ ലഗെ. ഭാഗന ടു റൺ. രാവിലെ പിടിക്കപ്പെടും എന്ന ഭയത്താൽ അവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. തബി രാമനെ വഹാമാക്കർ കഹ ഭാഗത്തെ കഹാം ഹോ. അപ്പോൾ രാമൻ അവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഓടുന്നത്? മേരാ ധന്യവാദ് ദോ ലേത്തെ ജാവോ. എന്റെ നന്ദി കൂടി കൊണ്ടുപോവുക. തും ലോകോംനെ രാത് ഭർ മേരെ ബഗീച്ചെ മേ പാനി ദിയാ ഹെ. ധന്യവാദ്. താങ്ക് യു. ബഗീച്ച ഗാർഡൻ. നിങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ എന്റെ തോട്ടം വെള്ളം കോരി നനച്ചു തന്നായിരുന്നു. ഇസ് തരഹ് അപ്നി ചതുരായി സെ തെനാലിരാമനെ ധൻ ബച്ചാ ലിയ. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ചതുരായി? ക്ലവർനെസ്. ബച്ചാലിയ സേവ്ഡ്. ഈ രീതിയിൽ തന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് തെനാലിരാമൻ തന്റെ സമ്പത്ത് സംരക്ഷിച്ചു. Dear children, Tenali Raman had the qualities of a learned, intelligent and on-the-spot counter. In this way, with his cleverness, Tenali Raman saved money. Let's wind up this lesson. Thank you.